वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपने हकों वास्ते पिछले तकरीबन 25-30 दिन तो इस अस्थान नूं पूरी दुनिया विच तुसीं चर्चा का विषय बना दिता है, क्योंकि पंजाब वो एक सूबा है, पंजाब एक ऐसी धरती है जिहड़ी लोड़ पैण ते लोकां दा ढिड भी भरदी है, ते लोड़ पैण ते जे देश वास्ते खून भी देना पवे वो रज के खून दिंदी है। मेरे नाल मेरा ढाडी जथा भी आया, पर समय की घाट करके मैं शायद उन्हां दी सेवा ना लै सकां, इस करके 10-15 मिनट मैं आप जी दे नाल जिन्ना भी समा मेरे कोल होया मैं आप जी नाल खुद विचार कर लेना हाँ। वीर जी दीप हुणां ने ते मेरे तो पहला सरदार साहब हुणां ने गल कीती आ खुद मुख्तियारी दी। साडे कोल धिर किदां दी होनी चाहिए, असीं इतिहास के झरोखे चों वेख सकते हैं, क्योंकि ढाडी प्रचारक इस करके तुहानूं इतिहास सानूं बहुत कुछ सिखाउंदा है। इतिहास सानूं सिखाउंदा है असीं की कर सकते हैं ते की नहीं कर सकते। इतिहास सानूं ये भी सिखाउंदा है कि साडे वड्डियां ने गलतियां कित्थे कीतियां ने, इतिहास सानूं ये भी दसदा है कि साडे वड्डियां ने कामयाबी कित्थों लई है। चाइना दे विच एक कहावत बोली जाती है, उन्होंने लोगों वालों एक कहावत सुनाई जाती है। चीनी लोग कहते हैं कि एक बन्ने 100 गिद्दड़ इकट्ठा करो, 100 गिद्दड़ इकट्ठा करो, 100 गिद्दड़ का जिहड़ा आगू है एक शेर बना दिओ। एक बन्ने 100 शेर इकट्ठा करो तो उन्हों का आगू एक गिद्दड़ बना दिओ, फिर दोवां दी जंग कराओ, युद्ध कराओ, लड़ाई कराओ। रिजल्ट वेखोगे तुसीं हैरान हो जाओगे, गिद्दड़ जित जाणगे ते शेर हार जाणगे। क्यों होया? क्योंकि गिद्दड़ां दी जिहड़ी लीडरशिप सी वो एक शेर दे कोल सी ते शेरां दी लीडरशिप एक गिद्दड़ दे कोल सी। एक कौम पंजाब दी वाकई बब्बर शेरां दी सी, पर अफसोस है भी सानूं समय समय अनुसार जिहड़ी लीडरशिप है वो गिद्दड़ दे रूप विच मिलदी रही। सानूं लीडरशिप वो नहीं मिल सकी जिहड़ी जिद्दां भाजी दीप हुणां ने कहा पंजाब वास्ते जीवे ते पंजाब वास्ते मरे। साडी लीडरशिप पंजाब वास्ते जिउंदी किदां है, मरदी किदां। एक उदाहरण होर मैं इतिहास विचों तुहाडे नाल साझी करां। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो पहलां बादशाह ने एक हुक्म जारी किया भी जिन्ने सिख नाल फड़ के आंदे ने 100-100 बंदा रोज़ का शहीद कर दिओ। एक दिन 100 किया, बादशाह ने अपने बंदियां को रिपोर्ट लाई भी किन्ने बंदे इस्लाम के दायरे में आए। उन्हें आख्या जी एक भी नहीं आया। दूजे दिन फिर 100 शहीद किया जाता, फिर रिपोर्ट लाई जाती अपने अहलकारां कोलों भी किन्ने आए इस्लाम के दायरे अंदर। वो कहता जी एक भी नहीं आया। कहता हद हो गई, 200 बंदा असीं शहीद कर चुके हैं, 200 बंदा इन्हां दा मार चुके हैं, ये बंदे साडे आखे क्यों नहीं लगते, किहड़ी मिट्टी दे बने ने। ते एहलकार कहता आओ अज रात तुहानूं एक नज़ारा विखावां, तुहानूं पता लगूगा ये बहादुर पंजाब दे लोग किहड़ी मिट्टी दे बने आ। कहता इन्हां नूं कईयां दिनां तो भुखे भी रखिया वा, ध्याए भी रखिया वा, ना कुछ खाण नूं दित्ता ना कुछ पीण नूं दित्ता, पर इस कौम दा जज्बा वेखिओ अज, वो जज्बा अज किते ना किते साडे चों खत्म हो चुका है। जिस जज्बे की गल मैं अज तो बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वक्त कर लगा। कैद दे अंदर तकरीबन सिख बैठे ने, उन्हां च बच्चे भी बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने, जवान बैठे ने, भुखे ने, ध्याए ने, वो नींदरे दे विच ने। बादशाह एक पासे नुक्कर विच लुक के खलो गया भी वेखां ते सही भी ये कौम किहड़ी मिट्टी दी बनी आ, पंजाब दे लोग किहड़ी मिट्टी दे बने जिहड़े झुकदे ही नहीं। कहते ने टोकरा एक रोटियां का लिया गया, प्रशादियां का एक टोकरा लिया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 रोटियां लैके सिपाही ने कैद दे अंदर सुट्टियां, जेल दे अंदर सुट्टियां। वो रोटियां जाके एक बजुर्ग की झोली च डिगियां ने। सिख किस मिट्टी दे ने, पंजाब दे लोग किस मिट्टी दे ने। अज असीं कित्थे खलोते हैं तुहानूं आपे अंदाजा हो जाएगा। बजुर्ग दे कोल 4 रोटियां आईयां, उन्हें 4 रोटियां लैके ते कोल बैठे एक नौजवान वल वधा दित्तियां। कहंदा लै भा मैं बजुर्ग हाँ, पता नहीं अज दुनिया तो चला जावां, कल दुनिया तो चला जावां, पता नहीं मैं जिंदगी कढ़नी आ जां नहीं कढ़नी, पर तू ते कौम की सेवा करनी जवान आ, ये 4 रोटियां तू खा के गुजारा कर ला। हुण नौजवान ने 4 रोटियां लईआं ते ओहदे लागे ओहदे नूं एक छोटा बच्चा बैठा सी। उन्हें वो सारियां रोटियां उस बच्चे वल वधा दित्तियां। बच्चे नूं कहण लगा लै बेटा
तू अजे जवान होना है, पंथ की सेवा अगे वध के करनी आ। मैं जवान आ, मैं 4 दिन होर कढ जाने भुखे, कोई परवाह नहीं मैनू, पर रोटियां तू खा ला। हुण बच्चा की करदा? बच्चा रोटियां नूं बड़े ध्यान नाल वेंदा, मासूम आ, उन्हें वो रोटियां घुमा के ते उसे बजुर्ग की झोली च रख दित्तियां जिहड़े बजुर्ग तो टर्न शुरू हुई सी, ते नाल ही कहंदा बापू जी ये प्रशादे की तुहानूं लोड़ आ, क्योंकि तुसीं सियाणे हो, सूझवान हो, सानू गाइड कर सकते हो। मेरी किहड़ी गल है, मैं होर 4 दिन कड्डांगा ना कड्डांगा, मैं जे कोई शमूलीयत नहीं की। वो रोटियां घूम के फिर बजुर्ग के कोल आ गई, किसी ने खाधियां ही ना। तो बजुर्ग ने वो चारे रोटियां वट के ते उस बादशाह की झोली च पा के आख्या, असीं ऐस मिट्टी दे बने होए हाँ, असीं राज भाग नूं ठोकर मार सकते हाँ, पर अपने सिद्धांतां नूं, अपनी अणख ते गैरत नूं कदी विकण नहीं दिंदे। असीं अज गल ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दी करदे हां भी जुत्ती दी नोक उत्ते राज ठकरा दिता। वोटां आउंदियां ने, सियासत साडे तक पहुंचदी आ, असीं पौए पौए उत्ते अपनी ज़मीर वेचदे हां, असीं बोतल बोतल उत्ते अपनी ज़मीर वेचदे हां। मुड़ के 5 साल सत्थां च बह के मिहणे देई जांदे भी सुधार नहीं कोई होण डिया। जदों सुधार करन दा वेला सी उदों तुसीं नोट लै लए, उदों तुसीं शराब लै लई, उदों तुसीं अपना आप अगे रख लिया। जदों तुहानूं मौका दिता उदों तुसीं कीता कख नहीं। मुड़ के 5-7 साल मुड़ के आपां नाले ताश कुੱਟੀ जानी है, नाले सिस्टम नूं ब्लेम करी जाना। जो सिस्टम सुधारन दा वक्त आया उदों असीं कीता कख नहीं। जिहड़ी गल वीर दीप ने कीती आ, सानूं पुरानी लीडरशिप दे कोलों बहुत कुछ सीखना पवेगा, बहुत कुछ। तुहाडे नज़दीक 5 फरवरी 1762 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕੋਪਰਹੀੜੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ 35,000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ 22 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। चढ़त सिंह शुकर चकीए के शरीर उत्ते 18 फट लगे ने। हरी सिंह भंगी के शरीर उत्ते 20 फट लगे ने। यह हुंदी आ लीडरशिप, जदों बिपता पवे ते फट हिक दे विच खावे। अज दी लीडरशिप की करदी आ, जदों पंजाब ते बुरा वक्त आउंदा है, इन्हां दे धीआं पुत्त किसे दा कनेडा पढ़दा, किसे दा इंग्लैंड पढ़दा, किसे दा किते बैठा, किते किसे दा बैठा। जदों माड़ा जिहा माहौल ठीक हुंदा ते लिया के असीं कौम दे राखे बना के उन्हां नूं साडे सिरां ते बहा लैने आ। असीं हसदिआं हसदिआं एक्सैप्ट भी कर लैने आ। जदों डांगा खाण की वारी आई उदों तुसीं खाधियां, जदों नुकसान कराउण दा वक्त आया तुसीं कराया, जदों नकली मुकाबलिਆਂ 'ਚ अपने धीआं पुत्त गवाउण दा वक्त आया उदों तुसीं गवाए, उदों किसी ने हा दा नारा नहीं मारिया। अज वो लोग आके कौम दे खुदा खवाह बन गए, कौम दे राखे बन गए भी असीं कौम दे राखे हाँ। जस्सा सिंह आहलूवालीए ने वड्डे घੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ किड्डी वड्डी शहादत दित्ती, किड्डी वड्डी गल कीती। शामां जदों पईआं ना ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ समाप्ति तो बाद 5 फरवरी ਦੀਆਂ ते छप्पड़ के कंढे उत्ते पिंड कुतबे के कोल छप्पड़ के कंढे उत्ते एक बन्ने सिख पानी पींदे सी ते एक बन्ने अबदाली दीआं फौजां पानी पींदियां सी। अबदाली ने बांह खड़ी करके आख्या, सिखो मेरे मारे मरहट्टे अज तक नहीं उठे। मैं पानीपत की लड़ाई च मरहट्टियां दा लक तोड़ दिता वा ते गल सच आ। ओहदे मारे मरहट्टे अज तक नहीं उठे। लोग उन्होंने कहंदे सी मरहट्टे, बड़ा वड्डा उन्हां दा एक रुतबा सी दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान की सियासत अंदर मरहट्टियां दा एक नां सी, पर पानीपत की लड़ाई अंदर उन्हें इहो जिहा लक मरहट्टियां दा तोड़िया, मरहट्टे अज तक नहीं वो साह लै सके। अबदाली कहंदा, सिखो मेरे मारे मरहट्टे नहीं जे उठे ते तुहाडा मैं मारिया इक्के दिन च 35,000 बंदा, उठना तुसीं भी नहीं। पर मैनूं पता तुहानूं अपने गुरु दे उत्ते बड़ा माण आ। सिखो मैं तुहानूं चैलेंज करन लगा, जे मैं पूरे पंजाब दे विच 12 महीने रहना ते 12 महीनों के तुसीं मैनूं एक बारी भी हाथ आके पा जाओगे ना, तो मैं समझ लवांगा ये पंजाब के लोग वाकई किसी होर मिट्टी दे बनिया। ये चैलेंज किया दुनिया के जेतू जरनैल अहमद शाह अब्दाली ने। हुण कौम की लीडरशिप की करती आ? अब्दाली ने चैलेंज तो बाद जस्सा सिंह आहलूवालीआ की करदा वा, जस्सा सिंह रामगढ़िया की करदा वा, चढ़त सिंह शुकर चकीया की करदा। साडी लीडरशिप सानू प्रोग्राम की दिंदी आ? माफ करियो, अज तो साडी लीडरशिप को प्रोग्राम ही कोई नहीं हैगा। साडियां धार्मिक जथेबंदियां दे कोल कोई प्रोग्राम नहीं हैगा भी असीं 10 सालां च 5 सालां च 4 सालां च धर्म वास्ते, सियासत वास्ते, पंजाब वास्ते करना की आ। मना मुई पैसा तुहाडीआं जेबां चों कढ के भंग दे पहाड़े रोड़िया जा रहा, किसी सरकार ते नहीं लग रहा। हुण जस्सा सिंह आहलूवालीआ प्रोग्राम की दिंदा? इदां सारा पंथ उन्हें इकट्ठा कर लिया, कहंदा पंथ जी मैनूं पता
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਲਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਰਵਾ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਰੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮਖਮਲੀ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਕੌਮ ਬੜੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੌਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਦੀਪ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ 2-4 ਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 2-4 ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੜਿਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ, ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰੋ ਘਰੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ। ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਸਰੋਪਾ ਦਊਗੀ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਸਰੋਪੇ ਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰੋਪਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰੋਪਾ।
ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਖਤਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨੇ ਦਾ ਵੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਪਰਨੇ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਤੇ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਚ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਦਾ ਪਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੂਤ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਕਾਫਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਢਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਡਟਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਖੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਪੱਕਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣੋ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨੋਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਝਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਪ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਦ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋ ਪੈਪ ਵੱਧ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਿੱਚਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 99% ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਪੱਗ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਰ ਲੂ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਟੌਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਹਿਣੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ। ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਆ, ਪਰ ਰਹਿਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਪੱਕੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਪੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ, ਵਧਾਂਗੇ ਵੀ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਹ 'ਚ ਹਿੰਮਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦੇ। ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ। ਕਾਫਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨ ਤੇ ਬੁੱਤ, ਹੈਡ ਤੇ ਟੇਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਚੱਲਣਾ। ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।